Next is in our previous videos we discussed about the cyclic groups, generators, and order of a cyclic group and order of a generator. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറം കേട്ടോ. ആ തിയറം എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ജി ബി എ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് n എലമെൻറ്റ്സ്. സോ ജി ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. തന്നിട്ടുള്ള എന്താ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ജി. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ആൻഡ് ജി ഇസ് സൈക്ലിക്. G is cyclic means there exists at least one element in G. That element generates G. So since G is a cyclic group with generator A, we can represent our cyclic group G as cyclic group generated by A. Now what about the statement n elements generated by A? Okay, let B belongs to G. Suppose B is an element in G. B belongs to G. We know that G is a cyclic group generated by A. So B belongs to G means B can be written as some power of A. Since A generates G and B is an element in G, we can write your B as B is equal to some A raised to S. A raised to S. S belongs to Z. Okay. Now what the theorem says, and let B equal to A raised to S. Since B belongs to G, B can be written in this form. Okay, then what the theorem says, then B generates a cyclic group H, and that is a subgroup of G. Then cyclic group generated by G, suppose you denote this cyclic group by H, then H is a subgroup of G, and cardinality of H, number of elements in this subgroup H is equal to n by D. What is your D here? D is the GCD of here we take S the power of A. B is equal to A raised to S, and we are considering the cyclic subgroup generated by this B. So here D means D is the greatest common divisor of order of the given group. What is the order given? N. G is a cyclic group with order n. So D is equal to GCD of n comma S. You are taking the S to the power of A for B. Okay. So number of elements in the subgroup generated by B. Number of elements in a subgroup generated by A raised to S is order of the group divided by GCD of order of the group comma power of the element. Okay, so that is about the cardinality of the cyclic subgroup. Cardinality of H is equal to n by D. Now if one more part remains, what the remaining part says, if cyclic group generated by A raised to S is equal to cyclic group generated by A raised to T. Cyclic group generated by A raised to S equal to cyclic group generated by A raised to T if and only if എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക? If and only if GCD of greatest common divisor of S with n എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? greatest common divisor of T with n അല്ലേ. അപ്പോൾ D ആണ് GCD of S, n-ഉം D1 ആണ് GCD of T, n. D equal to D1 ആവുന്ന സമയത്ത് cyclic group generated by A raised to S ഉം cyclic group generated by A raised to T യും ഈക്വൽ ആവും. രണ്ടും ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്
this H is a subgroup of G and H contains n by d elements എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എച്ചിനകത്ത് n by d elements ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ തിയറം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ a raised to n such that n belongs to Z. G is a group and A belongs to G. Then H is equal to set of all A raised to n. ഒരു തിയറം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Such that n belongs to Z is a subgroup of G. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? H is a cyclic group generated by A raised to S. അപ്പോൾ A raised to Sന്റെ പവർ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. A raised to S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുത്തെ എലമെൻറ്റാണ്? ജിയിലെ എലമെൻ്റാണ്, അതിൻ്റെ പവർ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ തിയറം പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? H is a സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് G എന്ന് കിട്ടും. H is a സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് G. പിന്നെ ഇത് A raised to S വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു എലമെൻ്റ് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് G. ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് G. അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് H ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് G ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് G. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള, അപ്പോൾ അത് ആ പ്രൂഫ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറം ഇതാണ്. G is a group, A belongs to G and H is equal to set of all A raised to n such that n belongs to D. Then H is a subgroup of G. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറം. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹിയർ യുവർ H is equal to set of all A raised to S, all raised to M, M belongs to Z is a subgroup of G. Now we need to show that the cardinality of our H is equal to number of elements, അല്ലെങ്കിൽ order of H is equal to n by d. This we need to show. N by d. H has n by d elements, or order of H is n by d. We know that order of a cyclic group is the order of the generator. Here H is equal to cyclic group generated by A raised to S. So order of H means, അല്ലെങ്കിൽ cardinality of H means it is the order of the generator. Here A raised to S is one generator for H. So order of H is equal to order of the generators. So here order of A raised to S. You know that what is mean by order of an element? Okay. What is mean by, suppose G is a finite group and A belongs to G. What is mean by order of this element A? It is the least positive integer n such that A raised to n is equal to identity. So here order of A raised to S means it is the least. ഓൾറെഡി നമ്മൾ n എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ജിയുടെ കാർഡിനാലിറ്റി നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്? ജിയുടെ കാർഡിനാലിറ്റി n ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് order of A raised to S, അല്ലെങ്കിൽ order of H is the least positive integer m such that order of A raised to S is what? It is the least positive integer m such that A raised to S whole raised to m equal to identity. It is the least positive integer m such that A raised to S whole raised to m equal to identity. Is it clear? So we need to show that this order must be equal to, this m must be equal to, here we take m as the order of H. What we need to show? In the statement of the theorem, they want to show that order of the cyclic group generated by A raised to S is equal to n by d. So here if we take m as the order of the cyclic group H, then what we need to show? M is equal to n by d. This we need to show. Okay, m is equal to n by d. How we show that m is equal to n by d? Okay, to prove m is equal to n by d, we use the definition of GCD.
നമ്മൾ GCD ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജനറേറ്റർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ GCD നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ? a⁻s⁻m ഈക്വൽ ടു e. a⁻m is the least positive integer such that a⁻s⁻m is equal to e. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം a⁻s⁻m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? a⁻s into m. അപ്പോൾ a⁻sm എന്ന് പറയുന്നത് e ആവണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം a എവിടുന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? a is the generator for the group G and order of G is equal to n. So if n divides sm or sm is a multiple of n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? n divides sm അല്ലെങ്കിൽ sm എന്ന് പറയുന്നത് n-ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർലി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു എലമെന്റ് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് a is equal to 2 ആണെങ്കിൽ a² is equal to e ആണെന്ന് അറിയാം. a⁴ എടുത്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക? e ആണെന്ന്. അതായത് a⁴ എന്തായിരിക്കും? e ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം a⁻n എന്ന് പറയുന്നത് e ആണെന്ന് അറിയാം. കാരണം a എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ ഓഫ് G ആണ്. ജിയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. ജിയുടെ ഓർഡർ n ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറേറ്ററിന്റെ ഓർഡറും എന്തായിരിക്കും? n ആയിരിക്കും. സോ എയുടെ ഓർഡർ a⁻n എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും? ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ? നമുക്കൊരു ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ കിട്ടണം സച്ച് ദാറ്റ് a⁻s⁻m is equal to e. നമുക്കറിയാവുന്നത് a⁻n ഈക്വൽ ടു e എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ടു പ്രൂവ് a⁻s into m is equal to e എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് sm എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ sm എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ 2 ആണെങ്കിൽ 4 എടുത്താലും അല്ലേ? 2 എന്ന് പറയുന്നത് 4നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ a⁻4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ a⁻sm is equal to e ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ല, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ? sm എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള m ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന m നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം. ആ m n/d ആയിട്ട് കിട്ടണം. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ a⁻sm ഈക്വൽ ടു e നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ എങ്ങനെ വരാം? a⁻sm ഈക്വൽ ടു e ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് m is equal to n/d. m എന്താ? m is the least positive integer such that a⁻s⁻m is equal to e. അപ്പോൾ a⁻sm ഈക്വൽ ടു e if and only if ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? sm is a multiple of n or n divides sm. n divides sm. n divides sm. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് sm. സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താ? സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് sm. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എഴുതുന്നു. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താ? d എന്ന് പറയുന്നത് d is the GCD of d എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? GCD ഓഫ് n, s ആണ്. അപ്പോൾ GCDയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് d എങ്ങനെ എഴുതാം? d is equal to d നമുക്ക് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? സം മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ? un പ്ലസ് സം vs എന്ന് എഴുതാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത നൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. d is equal to un പ്ലസ് vs. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതായത് GCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദി പോസിറ്റീവ് ജനറേറ്റർ ഓഫ് ദി സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം z1n പ്ലസ് z2 s. z1, z2 belongs to z. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫോം നമുക്കറിയാം. d is equal to un പ്ലസ് vs. uവും vയും എന്ന് പറയുന്നത് uവും vയും ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ d എന്തായിരുന്നു? GCD ഓഫ് n ആൻഡ് s. d എന്ന് പറയുന്നത് GCD ഓഫ് n ആൻഡ് s ആയതുകൊണ്ട് d ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആണ്. അപ്പോൾ d n-നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, d s-നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് d വെച്ചിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? 1 ഈക്വൽ ടു ത്രൂ ഔട്ട് d വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് 1 is equal to u ഇൻറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു d n-നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, d
എസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. n/d എന്ന് പറഞ്ഞാലും s/d എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻറ്റിജറാണ്, ഇതൊരു ഇൻറ്റിജറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? n/dയും s/dയും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ 1 is equal to u into n/d into അല്ല u into n/d പ്ലസ് v into s/d അല്ലേ. യുവും വിയും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്, അതറിയാലോ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. യുവും വിയും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ഡിക്ക് പകരം നമുക്ക് 1 കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? എപ്പോഴാണ് GCD എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആവുക? അതായത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ GCD of n/d, s/d ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ അല്ലേ. n/d ആൻഡ് s/d എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? s/d ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അല്ലേ. അത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് n/dയും s/dയും നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടി? റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയല്ലോ. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് ms അല്ലേ. സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് ms. ആ m എന്ന് പറയുന്നത് n/d ആയിട്ട് കിട്ടണം. സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് ms. ആ m എന്ന് പറയുന്നത് n/d ആയിട്ട് കിട്ടണം. കാരണം നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് h എടുത്തിട്ടുള്ളത് m ആണ്. ആ m എന്ന് പറയുന്നത് hന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് n/d ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ? സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് ms. നോക്കാം. n ഡിവൈഡ്സ് ms എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ms/n എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ms/n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? m ഇൻറ്റു നമ്മളുടെ ഈ ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇതെല്ലാം റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് n/dയും s/d. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം, d വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം m ഇൻറ്റു s/d. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? d താഴോട്ട് വന്നു, d കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n/d. ശരിയായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് വന്നു, ഈ d മേലോട്ട് പോകും, അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ms/n തന്നെയാണ്. m ഇൻറ്റു s/d ഡിവൈഡഡ് ബൈ n/d. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താ? സ്മോളസ്റ്റ്, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അത് മറക്കരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട്. സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് ms. n ഡിവൈഡ്സ് ms എന്ന് പറയുമ്പോൾ ms/n എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആവണം. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ m സച്ച് ദാറ്റ് n ഡിവൈഡ്സ് ms. അങ്ങനെയുള്ള m ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ n ഡിവൈഡ്സ് ms എന്ന് പറയുമ്പോൾ ms/n എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ms/n നമ്മളൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. ഇഫ് r and s are relatively prime and if r divides sm, then r must divide m. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ആറും എസും ഇഫ് r and s, GCD of r, s is equal to 1. GCD of r, s equal to 1. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? r and s are relatively prime. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താ, റിസൾട്ടിൽ എന്താ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ? r divides sm. ആറും എസും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ്. അതുപോലെ r ഡിവൈഡ്സ് sm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? r ഡിവൈഡ്സ് m. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഇഫ് GCD of
R comma S equal to, that means R and S are relatively prime, and if R divides, ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ, R divides SM, R divides SM, then ഇവിടെ ആറും എസും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ്. അപ്പോൾ R divides this product എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then R divides M, R divides M. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നത് കോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇഫ് GCD ഓഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് R ആൻഡ് S ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം, ആൻഡ് ഇഫ് അതിൽ ഒരാൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, R divides, and if R divides SM, then R divides M. നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ? GCD of R comma S is equal to 1, and if R divides SM, then R divides M. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്നും N/Dയും S/Dയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ആളുകൾക്ക് പകരം ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈമാണ്. അതുപോലെ N/D എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻറ്റിജർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ N/D എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ N/D ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. N/Dയും S/Dയും ഇത് നോക്കൂട്ടാ, കമ്പയർ ചെയ്യുക. N/Dയും S/Dയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈമുമാണ്. സോ ബൈ ദിസ് റിസൾട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? N/D ഡിവൈഡ്സ്, ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ്സ് M. N/D divides M. That means M is a multiple of N/D. അപ്പോൾ MS/N എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആവണമെങ്കിൽ M എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് N/D ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് N/D എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഏറ്റവും ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് N/D എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? N/D തന്നെ. 1 into N/D, 1 into N/D. അപ്പോൾ M എന്ത് വരും? M is equal, നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ അല്ലേ വേണ്ടത്? സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ M such that MS/N is an integer. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? N/D ഡിവൈഡ്സ് M എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് M is a multiple of N/D. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ M ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് N/D. അതെന്താ വരിക? അപ്പോൾ M is equal to N/D തന്നെ. അതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ? M is equal to N/D. ദാറ്റ് മീൻസ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് H is equal to N/D. N എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് G. D എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? GCD ഓഫ് N-ഉം S-ഉം. S ഇവിടുന്ന് വന്നു? H-നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് B എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ പവർ? A⁻S. ആ പവറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്? H-നകത്ത് N/D എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്, ഇതാ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാക്കി ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, A⁻S-ഉം A⁻T വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ GCD ഓഫ് S, N-ഉം GCD ഓഫ് T, N-ഉം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം.